அனைவருக்கும் என் நமஸ்காரங்கள். 16வது அத்தியாயத்துல பிருது சக்கரவர்த்திய சூதமாகத வந்திகள் சோஸ்திரம் பண்றத பத்தி பார்த்தோம். இந்த 17வது அத்தியாயத்துல பிருது மக்களுடைய பஞ்சத்தை தீக்கிறதுக்காக பூமிய வதைக்கிறதுக்கு முற்படுறதும், பூமி தேவி அந்த பிருது சக்கரவர்த்திய சோஸ்திரம் பண்றதை பத்தியும் சொல்றார். என்ன சொல்றாருன்னு பார்க்கலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. அத சப்ததசோऽध्यायः. மைத்ரேய உவாச்ச ஏவம் ச பகவான் வைன்யः க்யாபிதோ குணகர்மபிः சந்தயாமாஸ தான் காமைः பிரதிபூஜ்யாபிநந்த்ய ச பிராமண பிரமுகான் வர்ணான் भृत्यामात्य पुरोदसः पौरान् जानपदान् श्रेणीः प्रकृति समपूजयत. विदुर उवाच कस्माद्ददार घोरूपं धरित्री बहुरूपिणी यां दुदोह पृथुस्तस्त्र को वक्सो दोहनं च किम् प्रकृत्या विषमा देवी कृता तेन समाकतम् तस्य मेद्यं हयं देवः कस्य हेतोरपाहरते सनत्कुमारात् भगवतो ब्रह्मन् ब्रह्मविदुत्तमात् लब्ध्वा ज्ञानं स विज्ञानं राजर्षिकां गतिं गतः यच्चान्यद् अपि कृष्णस्य भवान् भगवत प्रभोः श्रवः सुश्रवसः पुण्यं पूर्वदेह कथाश्रयं भक्ताय मेनुरक्ताय तव चातोक्षजस्य च वक्तुम् अर्हसि यो दुह्यद् वैन्यरूपेण गामि माम्. सूत उवाच चोदितो विदुरेणैवं वासुदेव कथां प्रति प्रशस्यतं प्रीतमना मैत्रेय प्रत्यभाषत. मैत्रेय उवाच यदाभिषिक्त पृथुरङ्गविप्रैः आमन्त्रितो जनतायाश्च पालः प्रजानिरन्नेक्षिति पृष्टयेत्य क्षुक्षामदेहापतिम् अभ्योचन् वयं राजन् जाटरेणाभितप्ता यदाग्निना कोडरस्तेन वृक्षाः त्वामद्य याताश्चरणं शरण्यं यः साधितो वृत्तिकरपतिर्नः तन्नो भवान् ईहतु रातवेन्नं क्षुधार्दितानां नरदेवदेव यावन्ननङ्क्ष्यामः उज्जितोर्जा वार्तापतिस्त्वं किल लोकपालः. मैत्रेय उवाच पृथुप्रजानां करुणं निशम्य परिदेवितं दीर्घं दद्यौ कुरु श्रेष्ठ निमित्तं सोन्वपद्यत इति व्यवसितो बुद्ध्या प्रगृहीत सरासनः सन्दधे विशिखं भूमेः क्रुद्धस्त्रिपुरः यथा प्रवेपमानाधरणे निशाम्योदायुधं चतं गौसत्यपाद्रवद्भीता मृगीव मृगयुद्धृता तामन्वदावत्तद्वैन्यः कुपितोऽत्यरुणे क्षणः शरं धनुषि सन्धाय यत्र यत्र पलायते तादिशो विदिशो देवी रोदसी चान्तरं तयोः धावन्ति तत्र तत्रैनं ददशानुद्यतायुधं लोकेनाविन्दतत्राणं वैन्यान् मृत्योरिव प्रजाः त्रस्ता तथा निववृते हृदयेन विधूयता
उवाच च महाभागम् धर्मज्ञापन्नवत्सल त्राहि मामभिभूतानां पालनेव स्थितो भवान् सत्वं जिगांससे कस्माद् दीनाम् अकृतकिल्बिषाम् अहनिष्यत् कथं योषाम् धर्मज्ञ इति यो मतः प्रहरन्ति न वै स्त्रीषु कृतागस्वपि जन्तवः किमुत त्वद्विदाराजन् करुणादीनवत्सलाः मां विपाट्याधरां नावं यत्र विश्वं प्रतिष्ठितम् आत्मानं च प्रजाश्चेमाः कथम् अम्बसि दास्यसि ऋतुरुवाच वसुधे त्वां वदिष्यामि मच्चासनपराङ्मुखीं भागं बर्हिषि यावृङ्क्ते न तनोति च नो वसु यवसं जगद्यनुदिनं नैव दोक्त्यौधसंपयः तस्याम् एवं हि दुष्टायां दण्डो नात्र न शस्यते त्वं कल्वोषति बीजानि प्राक्सृष्टानि स्वयंभुवा न मुञ्चसि आत्मरुद्धानि मामवङ्गाय मन्ददीहि अमूषां क्षुत्परीतानाम् अर्थानां परिदेवितं समयिष्यामि मद्बाणैः भिन्नायास्तव मेधसा पुमान्योषिद् उत क्लीब आत्मसम्भावनोधमः भूतेषु निरनुक्रोशो नृपाणां तद्वधो वदः त्वां स्तब्धां दुर्मदां नीत्वा मायागां तिलशरैः आत्मयोगबलेनेम धारयिष्याम्यहं प्रजाः एवं मन्युमयीं मूर्तिं कृतान्तम् इव बिभ्रतं प्रणता प्राञ्जलिः प्राह मही सञ्जातवेपतुः धरोवाच नमः परस्मै पुरुषाय मायया विन्यस्तनानातनवे गुणात्मने नमः स्वरूपानुभवेन निर्दुत द्रव्यक्रियाकारक विभ्रमोर्मये येनाहम् आत्मायतनं विनिर्मिता धात्रायतोऽयं गुणसर्गसङ्ग्रहः स एव मां हन्तुमुदायुधस्वराड् उपस्थितोऽन्यं शरणं कमाश्रये य ये ददादौ असृजच्चराचरं स्वमाययात्माश्रयया वितर्क्यया तयैव सोऽयं किल गोप्तुम् उद्यतः कथं नु मां धर्मपरो जिगांसति नूनं वदे शस्य समीहितं जनैः तन्मायया दुर्जयया कृतात्मभिः न लक्ष्यते यस्त्वकरोद् अकारयत् योऽनेक एकः परतश्च ईश्वरः सर्गादियोष्यानुरुणद्धि शक्तिभिः द्रव्यक्रियाकारकचेतनात्मभिः तस्मै समुन्नद्द निरुद्धशक्तये नमः परस्मै पुरुषाय वेदसे स वै भवान् आत्मविनिर्मितं जगद् भूतेन्द्रियान्तः करणात्मकं विभो संस्थापयिष्यन् अजमां रसातलाद् अभ्युज्जहाराम्बस आदिसूकरः अपाम् उपस्थे मयि नाव्यवस्थिताः प्रजा भवान् अद्य रिरिक्षिषु किल स वीरमूर्तिः समभूद्धराधरो यो मां पयस्युग्रशरो जिगांससि नूनं जनैरीहितमीश्वराणाम्
अस्मत् विदैस्तद्गुण सर्गमायया न ज्ञायते मोहित चित्तवर्द्मभिः तेभ्यो नमो वीरयशस्करेभ्यः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे दरिद्री निग्रहो नाम सप्तदशोऽध्यायः। श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविंद गोविंद। மைத்ரேயர் சொல்றார், மகானுபாவனாகிய அந்த பிருதுராஜன் இவ்வாறு தன்னுடைய குணங்களையும் செயல்களையும் ஸ்துதி பாடகர்கள் புகழ்ந்ததும் அவர்களுக்கு ஆடை ஆபரணம் இவைகள்லாம் தந்து சன்மானங்கள் எல்லாம் கொடுத்து அவர்கள் செஞ்ச அந்த சோஸ்திரத்தெல்லாம் ஏத்துண்டு அவளை சந்தோஷப்படுத்தினான். அவன் 4 வர்ணத்தவர்களையும் மந்திரிகளையும் புரோகிதர்களையும் ஜனங்களையும் நன்கு வெகுமதித்தான். இப்படி சொன்ன மைத்ரேயரை பார்த்து, பூமி பல வகை உருவங்களை தரிக்கும் திறமை உடையது, ஆயினும் எதற்காக பசுவின் உருவம் தரித்தது? அந்த ராஜன் அந்த பூமியை கறக்கும் போது எது கன்றாக இருந்தது? எதை பாத்திரமாக கொண்டான்? பூமி இயற்கையில் மேடும் பள்ளமுமாக இருப்பதுதான். அதை அவன் எப்படி சமமாக்கினான்? இந்திரன் அவனது யாக குதிரையை ஏன் பறித்து கொண்டு போனான்? அந்த ராஜர்ஷி பிரம்ம வித்துக்களில் சிறந்த சனத்குமாரரிடத்தில் தத்துவ ஞானத்தை பெற்று எந்த கதியை அவன் அடைந்தான்? இவன் அழகிய புகழ் உடையவனும் சமர்த்தனுமாகிய ஸ்ரீ கிருஷ்ண பகவானுடைய அவதாரமாயிற்றே. அதனால் இவனுடைய புகழ் பரிசுத்தமாக இருக்குமே. இவனுடைய புகழ் வேறு ஏதேனும் உண்டா? அதையும் எனக்கு சொல்லுங்கள். நான் பகவானிடத்திலும் அந்த பகவானை உள்ளபடி அறிந்து கொண்ட உங்களிடத்திலும் பக்தியும் பிரீதியும் உடையவன். எனக்கு பகவான் மிருதுவாக அவதாரம் பண்ணி பூமியை கறந்த விருத்தாந்தத்தை சொல்ல வேண்டும் என்று விதுரர் கேட்கிறார். அப்போ மைத்ரேயர் அதை கேட்டுட்டு, விதுரா, பிராமணர்கள் பிருதுவுக்கு பட்டாபிஷேகம் பண்ணி ஜனங்களை எல்லாம் பாதுகாக்கும்படி நியமனம் செய்யும்போது பூமியில் உள்ள பிரஜைகள் எல்லாம் சிறிதும் ஆகாரமின்றி பசியாலும் பட்டினியாலும் தேகமெல்லாம் இழைத்து பிரபுவான அந்த ராஜனிடம் வந்து, ராஜனே, மரங்கள் பொந்தில் நெருப்பு பற்றி எரிவது போல எங்கள் வயிற்றில் ஏற்படும் பசியினுடைய அக்னியினால் நாங்கள் தகிக்கப்பட்டு இரட்சகனாகிய உன்னை சரணடைந்தோம். எங்களுக்கு ஜீவனம் கற்பித்து எங்களை காப்பதற்காக அல்லவோ நீ ஏற்படுத்தப்பட்டாய். மன்னவனே, பசியினால் பீடிக்கப்பட்டிருக்கும் எங்களுக்கு அன்னத்தை ஏற்படுத்தி கொடுக்க நீ முயற்சி செய்வாயாக என்று முறையிட்டார்கள். பிருது இப்படி பிரஜைகளினுடைய புலம்பலை கேட்டு, ஜனங்கள் இப்படி ஆகாரமின்றி வருந்துவதற்கு என்ன காரணம் என்று நெடுநேரம் ஆலோசித்து அதன் பிறகு அதன் காரணத்தை கண்டுபிடித்தான். உடனே அவன் என்ன செய்தான்? கையில் தனுஷை ஏந்தி பூமியின் மேல் கோபித்து பாணத்தை தொடுத்தான். கையில் அம்பும் வில்லுமாக நிற்கின்ற அந்த ராஜனை பார்த்து பூமி தேவி பயந்து நடுநடுங்கி ஒரு பசுவினுடைய உருவத்தை எடுத்துக்கொண்டு வேடனால் துரத்தப்பட்ட ஒரு பெண்மான் போல வேகமாக ஓடினாள். பிருது மன்னவன் கோபித்துக் கொண்டு கண்கள் மிகவும் சிவந்து தனுசில் பாணத்தை தொடுத்து அந்த பசு ஓடுமேடமெல்லாம் தொடர்ந்து அவனும் ஓடினான். பூமி தேவி திசைகளையும் அவற்றின் மூளைகளையும் ஆகாசம், பூமி, அவற்றின் இடையில் உள்ள அந்தரிக்ஷம் ஆகிய இவற்றையும் பற்றி கொண்டு ஓடும்பொழுது அந்த மன்னவனும் வில்லும் கையுமாக தன்னை விடாமல் தொடர்ந்து வருவதை கண்டாள். பிரஜைகள் மிருத்யுவிடத்தில் பயப்படுவது போல அந்த பூமி அவனிடத்தில் பயந்து நடுங்கி உலகமெல்லாம் சுற்றி திரிந்தும் கடைசியில் வேறு எந்த கதியும் இல்லாமல் மன வருத்தத்தோடு திரும்பி வந்து அந்த ராஜனை பார்த்து, மிகுந்த மதியுடைய ராஜனே, தர்மம் எல்லாம் தெரிந்தவனே,
வருந்தினவர்களிடத்தில் மன இரக்கம் உடையவனல்லவோ நீ. நீ பிராணிகளை பாதுகாப்பதில் உறுதியாக இருக்கக்கூடியவன் அல்லவா? அத்தகைய நீ நிரபராதியும் மன இரக்கத்திற்கு இடமுள்ளவளுமான என்னை ஏன் வதைக்க விரும்புகின்றாய்? தர்மங்களை உணர்ந்தவன் என்று பெயர் பெற்ற நீ பெண்ணான என்னை இப்படி வதைக்கலாகுமா? ராஜனே, சாதாரண ஜனங்கள் கூட பெண்கள் அபராதம் செய்தாலும் கூட வதிக்க மாட்டார்களே. தீனவத்சலனான உன்னை போன்றவரை பற்றி நான் சொல்ல வேண்டுமா? என்னிடத்தில் ஜகத்தெல்லாம் நிலை நின்றிருக்கிறது. நான் திடமான ஒரு ஓடம் போல மகா ஜலத்தின் மேல் மிதக்கின்றேன். அப்படிப்பட்ட என்னை பிளந்து உன்னையும் இந்த பிரஜைகளையும் நீ எப்படி காப்பாற்றப் போகின்றாய்? நீ என்னை வதைப்பது சரியல்லவே என்று சொன்னாள். அதை கேட்ட அந்த ராஜன், பூமி, நீ எனது கட்டளையை மீறுகின்றாய். நீ யாகங்களில் ஹவீர்பாகங்களை வாங்கிக் கொண்டு தானியம் முதலியவற்றை மட்டும் கொடுக்காமல் இருக்கின்றாயே. ஆகையால் உன்னை நான் வதைக்கப் போகிறேன். சாதுவான பசுவை தண்டிப்பது சரியில்லைதான். தினந்தோறும் புல்லை தின்றுவிட்டு மடியில் இருக்கின்ற பாலை மட்டும் கொடாமல் இறுக்கி கட்டி கொண்டிருக்கும் துஷ்ட பசுவை தண்டிப்பது சரிதானே? சிருஷ்டியின் ஆரம்பத்தில் பிரம்மதேவன் பிராணிகளின் ஜீவனத்திற்காக ஓஷதிகளையும் விதைகளையும் படைத்தான். நீ புத்தி குறைவினால் என்னை அவமதித்து அவற்றை வெளியிடாமல் உள்ளடக்கிக் கொண்டிருக்கின்றாய். அதனால் என்னுடைய பிரஜைகளெல்லாம் ஆகாரம் இல்லாம பசியினால வருந்தி புலம்புகின்றார்கள். அதனால உன்னை என்னுடைய பானத்தால வதைத்து உன் மாம்சத்தினால் இந்த பிரஜைகளின் துக்கத்தை நான் போக்குகின்றேன். புருஷனாவது ஸ்ரீயாவது தம்மை தாமே வெகுமதித்துக் கொண்டு மதிகட்டு பிராணிகளிடத்தில் மன இரக்கம் இல்லாமல் இருந்தால் அவர்களை ஸ்ரீ என்றும் புருஷன் என்றும் பேதம் பார்க்காமல் ராஜாக்கள் வதைப்பது வழக்கம்தானே. அது அவர்களுக்கு தோஷமாகாதே. நீ மாயையினால் பசுவின் உருவம் தரித்திருக்கின்றாய், அதிக கர்வமும் கொண்டிருக்கின்றாய். இப்படிப்பட்ட உன்னை என் பானங்களால் துண்டமாக துண்டித்து என்னுடைய யோக சாமர்த்தியத்தினாலேயே பிரஜைகளையும் என்னையும் காப்பாற்றிக் கொள்ளப் போகிறேன் என்றான். இப்படி கோபம் கொண்டு யமனைப் போல் பயங்கரனாக இருந்த அந்த பிருதுவுக்கு பூமிதேவி நமஸ்காரம் செய்தாள். நடுக்கத்தோடு கைகளை குவித்துக் கொண்டு, மாயையினால் தேவ மனுஷ்யாதி சரீரங்களை படைத்த பரமபுருஷன் அல்லவோ நீ. நீ பிரகிருதியின் மூலமாக சத்வாதி குணஸ்வரூபம் உடையவன். தேகங்களில் ஆத்மா என்னும் பிரமமும் தேகத்தை பற்றினவைகளான போதல் வருதல் முதலிய செயல்களில் ஆத்மாவை சேர்ந்தவை என்னும் பிரமமும் நான் செய்கிறேன் என்னும் கர்த்திருத்துவ பிரமமும் அவற்றை தொடர்ந்த பசி தாகம் முதலிய ஊர்மிகளும் உனக்கு கிடையாதல்லவா? சிருஷ்டிகர்த்தாவாகிய உன்னால் நான் பிராணிகளுக்கு ஆதாரமாக படைக்கப்பட்டேன். தேவ மனுஷ்யாதி பிரபஞ்சமெல்லாம் என்னிடத்தில் வசிக்கிறது. அப்படிப்பட்ட நீயே என்னை கையில் ஆயுதத்தை கொண்டு வதைக்க முயல்கின்றாயே. நீ சுதந்திரன். இனி நான் யாரை சரணமடைவேன்? உன் மாயையினால் சேதன அச்சேதன ரூபமான இந்த பிரபஞ்சத்தை எல்லாம் நீயே படைத்தாய். அப்படிப்பட்ட நீயே அவற்றை காக்க முயல்கின்றனை. பிரஜைகளை பாதுகாத்தலாகின்ற தர்மத்தில் நிலை நிற்கின்ற நீ என்னை ஏன் கொல்ல விரும்புகின்றாய்? மனதை அடக்கி உன்னை பணியாதவர்களுக்கு உன் மாயையை வெல்ல முடியாதல்லவா? ஈஸ்வரனாகிய நீ அத்தகைய மாயையை கொண்டு செய்ய நினைப்பதை ஒருவரும் அறியவல்லர். நீ இயற்கையிலே ஒருவனாயினும் பிரம்ம ருத்ராதி ஜீவாத்மாக்களை சரீரமாக உடையவனாகி அந்த சரீர பேதத்தினால் பலவாறாக இருக்கின்றாய். மகத்தத்துவம் முதல் பிருத்திவி வரையிலும் உள்ள சமஷ்டி சிருஷ்டியை நடத்தி பிரம்மதேவனையும் மரீசி முதலிய பிரஜாபதிகளையும் கொண்டு தேவ மனுஷ்யாதி வியஷ்டி சிருஷ்டியையும் நடத்தின சர்வேஸ்வரன் அல்லவோ நீ. பிரகிருதி, கர்மம், காலம், ஜீவன் என்கின்ற உன்னுடைய சக்திகளை கொண்டு நீ சிருஷ்டி ஸ்திதி சம்ஹாரங்களை நடத்துகின்றாய். நீ நினைத்த காரியத்தை நடத்தக்கூடிய பற்பல விசித்திர சக்திகளை எல்லாம் உடையவன் அல்லவோ. பரமபுருஷன் நீ, ஜகத்காரணன் நீ. அப்படிப்பட்ட உனக்கு என்னுடைய நமஸ்காரம். பிரபு, உன்னால் படைக்கப்பட்டதும் பூதங்கள், இந்திரியங்கள், மனம் இவைகள் அடங்கினதுமான இந்த ஜகத்தை நிலை நிறுத்தும் பொருட்டு நீ பிறவியற்றவன் ஆனாலும் கூட வராக உருவம் கொண்டு ஜலத்திற்குள் மூழ்கியிருந்த என்னை
பாதாளத்திலிருந்து மேலுக்கு எடுத்து வந்தாய். அப்படி ஆதிவராக உருவம் கொண்ட நீயே இப்பொழுது மகா ஜலத்தின் மேல் ஓடம் போல் மிதந்து கொண்டிருக்கிற என்னிடத்தில் உன் பிரஜைகளை பாதுகாக்கும் பொருட்டு இவ்வாறு தோன்றினாய். அப்படிப்பட்ட நீ இப்பொழுது கோபத்தினால் உக்ரஸ்வரூபனாக கூரான பானத்தை ஏந்திக் கொண்டு என்னை வதைக்க விரும்புகின்றாயே. வீரர்களான பற்பல துஷ்டர்களும் வராகாதி உருவங்களை கொண்ட உன்னால் சம்ஹரிக்கப்பட்டு பெரும் புகழ் பெறுகின்றார்கள். உன் மாயையால் மதிமயங்கப் பெற்ற என்னை போன்ற ஜனங்கள் அத்தகைய உன் கருத்தை அறிய மாட்டார்கள். அப்படிப்பட்ட உன் அவதாரங்களுக்கு நமஸ்காரம் என்று பூமி பகவானை சோஸ்திரம் செய்தாள் என்று சொல்லி இந்த 17வது அத்தியாயம் முடியறது. இதை தொடர்ந்து பிருது பூமியை கறக்கிறத பத்தி சொல்றார். அத 18வது அத்தியாயத்துல பார்க்கலாம். தேங்க்யூ.